করতো ভিভিএক্সে, তার সাথে কি ব্যবহার করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়? আরে রাজ্যপাল কেন কেন তার কাজের মেয়েকে, কেন তার ঘরে কাজ করে বলে মেদিনীপুর পূর্বের একটি মেয়েকে একবার নয় পরপর দুবার মলেস্টেশন করেছেন। আমি তো তার কান্না দেখলাম, আমার কাছে ভিডিও এসছে। Sexual assault complaint lodged against West Bengal governor. In a major development, a sexual assault case has been filed against West Bengal Governor C.V. Ananda Bose at the Hare State Police Station on Thursday, reports Diganta Guha from Kolkata. The complainant, who was still inside the police station, claims to be a temporary female employee of the Raj Bhavan in Kolkata. The news is spreading like wildfire, with the ruling TMC lapping it up. TMC Rajya Sabha Sagarika Ghosh tweeted, molestation charges against Bengal Governor C.V. Ananda Bose puts the prestige of the Raj Bhavan in Kolkata at stake. PM Narendra Modi is scheduled to arrive in Kolkata today and stay overnight at the Raj Bhavan. Will Modi ask C.V. Ananda Bose for an explanation? Bose reacted on X, stating, "Truth shall triumph. I refuse to be cowed down by engineered narratives. If anybody wants some election benefits by maligning me, God bless them. But they cannot stop my fight against corruption and violence in Bengal." But can the governor face criminal charges? Yes, he can, lawyer Javed Ahmed says. According to him, only under Article 361 he is free from criminal charges while discharging his official charges. In this case, he can face a criminal case, he says. There is also a political angle to it too. A TMC supporter categorically says maybe his enmity with the ruling dispensation in the state has proved him dear. He may have been trapped, he says. The governor has been a loggerheads with the Mamata Banerjee government on several issues, and one can smell a rat. The timing is questioned. Prime Minister Narendra Modi stayed the night at the Raj Bhavan on Thursday for his rallies, and now his government's appointee faces a serious allegation of offence. Lawyer Samarjit Bilal says he has to be impeached first, then a criminal case can be filed. But this complaint has created ripples in the state. হ্যালো, হ্যাঁ অরুণবাবু নমস্কার, আমি দিগন্ত বলছিলাম এয়ার নিউজ এজেন্সি থেকে। রিসেন্টলি একটা খবর এলো যে গভর্নরের এগেনস্টে একটা শ্লীলতাহানির কেস হয়েছে। তো উনি কি এই কেসে কি ক্রিমিনাল কেস হতে পারে কি? এটা নিতে অনুমতি নিতে হবে। কার অনুমতি নিতে হবে? সেন্ট্রাল ইজ দ্য এজেন্ট অফ দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। আচ্ছা, মানে অনুমতিটা কার নিতে হবে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অনুমতি নিতে হবে। তাহলে বাট মানে পুলিশ করতে পারে, প্রথমে চেষ্টা করবে সেন্ট্রাল করে, যদি না দেয় তখন এই করতে পারবে। যদি না দিলে তাহলে কি কোনো কেস করতেই পারবে না? তাহলে না, করতে পারবে, তখন ওই এফআইআর ধরে এগোতে হবে। এফআইআর ধরে হতো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে, হ্যাঁ বলুন। Governor is immune from these criminal offences in respect of the work done by him in discharge of his official duty. Okay. Okay. মানে while he is in office, he is discharging certain official duties as governor. ওই কাজগুলো নিয়ে কোনো ক্রিমিনাল অ্যাকশন ওর কাছে নেওয়া যাবে না। এই ক্ষেত্রে না যেতে পারে, যাবে না। আদার দ্যান দিস, যদি মার্ডার করে এলো তাহলে তো নেওয়া যাবে না যাবে। তার মানে হি ইজ ইন ট্রাবল। ক্রিমিনাল কেস হতেই পারে, তাই তো? হতে পারে। ওই তো বললাম, যেটা ওর অফিসিয়াল ডিউটি ডিসচার্জ করতে গিয়ে কোনো কাজ নিয়ে ক্রিমিনাল অ্যাকশন হবে না। আচ্ছা, এটা কোন সেকশনের আন্ডারে পড়ছে? 361 কনস্টিটিউশন। 361। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। 361 কনস্টিটিউশন। 361 কনস্টিটিউশনে 361, তো সেকশন 361। থ্যাংক ইউ স্যার। সেকশন আর্টিকেল 361। আর্টিকেল 361। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। বলো। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে সেটাই আমি যে করলাম, যেটা ভাবছিলাম। করতে গেলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পারমিশন নিতে হবে না, মানে পারমিশন মানে হাইয়েস্ট অর্ডার। এরকম ভাবে প্রেসিডেন্ট আর গভর্নরকে অ্যারেস্ট করা যায় না, প্রিজেন্ট করা যায় না, ঠিক আছে? ক্রিমিনাল অফেন্সের কেস ডুম করে দেওয়া যায় না, সিভিল কেস দেওয়া যায়। সিভিল কেস দেওয়া যায়,
but he cannot be imprisoned or arrested or given a criminal case. আনলেস আনটিল দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেজ ওকে, তাই তো? না মানে unless the central government through a different process, that is a huge, মানে প্রেসিডেন্টের যে পাওয়ারটা থাকে ঠিক আছে প্রায় সেম লেভেলের পাওয়ার হচ্ছে ওকে আগে ইমপিচ করতে হবে তারপরে অ্যারেস্ট করতে পারবে। ওকে, ইমপিচ করে অ্যারেস্ট করতে পারবে, ঠিক আছে। ইয়েস, মানে তোর অফিস থেকে সরিয়ে দিয়ে তারপর করতে পারবে। বুঝতে পারছি। কিন্তু ওয়াইল ইন অফিস কোনো ক্রিমিনাল কেস দেওয়া যাবে না, সিভিল কেস দেওয়া যাবে, সিভিল স্যুট করা যাবে কিংবা সিভিল কেস দেওয়া যাবে। আচ্ছা, ক্রিমিনাল কোনো কেস দেওয়া যাবে না, এটাই জানতে অ্যারেস্টও করা যাবে না, ইমপ্রিজনও করা যাবে না। ওকে অফিস থেকে সরাতে হবে, তাই তো? ইয়েস, আগে ইমপিচ করে সরাতে হবে, মানে যখন হি ইজ নট আ গভর্নর দেন অনলি হি ক্যান ডু ইট। ওয়াইল অ্যাজ গভর্নর অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট এই দুজনকে কিছুতেই ক্রিমিনাল কেসে করা যায় না, ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়া যায় না, অ্যারেস্ট করা যায় না। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে।